Uh, Good afternoon, all of you. Okay, here the most important things regarding the classification of an elements. Okay, what are the importance of the classifications of an elements and the which are the important questions. Okay, today we are discussing about the important questions. Here, the all important questions that was a finding from the previous paper. Okay, the firstly that is the important is that you are only doing those things, your preparations about your final examinations, because the remaining days, okay, you can calculate the remaining days, and every day you must do the only two questions, but very perfectly and clearly. Whether you are doing the very perfectly and clearly that questions 101%, you got a 98, above 91 in the science. Okay, that is the most important. Okay मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्टेट बोर्ड असेल किंवा सीबीएसई बोर्ड असेल किंवा आयसीएससी बोर्ड असेल, बोर्ड कोणताही असू द्या, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वेगळे टाकू शकणार नाही. त्या कंटेंट मध्ये जी गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे ती इम्पॉर्टंट आहेच. त्यासाठी तुम्ही एक गोष्ट करा की हे जे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळणार आहेत, ओके, हे पूर्ण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्ही क्लिअरली पहा. ओके, आणि क्लिअरली काय करा की तुम्ही त्याचा यूज करा. तुम्ही कंटिन्यू त्या गोष्टीचा अभ्यास करा. दररोज प्रत्येक चॅप्टर मधले 2 क्वेश्चन्स जर तुम्ही केले तर एकाच दिवसात मी एकाच चॅप्टर मधले 4 क्वेश्चन म्हणत नाहीये, फक्त 2 क्वेश्चन्स. ओके, असं जर तुम्ही थ्रोली असं जर काम केलं तर निश्चित तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने चांगले मार्क मिळतील. ओके, ही गोष्ट एक लक्षात ठेवा. तुम्ही आता पूर्ण अभ्यास जर करायचा असेल, तुम्हाला त्या गोष्टीचं पूर्ण ज्ञान घ्यायचं असेल तर आपल्याकडे तेवढा वेळ नाहीये. फक्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काढा आणि त्याला क्लिअरिफाय करा आणि पूर्ण ताकद यासाठी तुम्ही लावा. ठीक आहे, तर आता आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सला स्टार्ट करूया. ओके, चला. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट द डिफाईन. ओके, यामध्ये आता ज्या काही डेफिनेशन आहेत त्या डेफिनेशन जर तुम्ही पाहिल्या तर सगळ्यात महत्वाच्या 3 डेफिनेशन आहेत. ॲटॉमिक मास असेल, ॲटॉमिक साईज, राईट डाऊन, ह्या टाईप झाले नाहीये, तुम्ही लिहून घ्या. ओके, ॲटॉमिक मास, ॲटॉमिक साईज, आयसोटोप्स अँड द मेटॅलॉइड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is mean by periodic trend in the modern periodic table? Next one, state modern periodic law. Okay, those laws comes in that chapter that are the modern periodic law. Next law is Newland's octaves law. Okay, the Mendeleev's periodic law, the modern periodic law, and the Dobereiner triads. That all laws you must want to state in the examination with any example. Okay, next is the while going down the second group, the reactivity of the alkaline earth metal increases, give a reason. Okay, that one question is the most important. Explain the Dobereiner triads by using example. Okay, only some words are changing in the questions. Okay, why do elements in a group show same valency? Very important questions.
why do elements in group showing same valency? Means this question is about valency. Next is the differentiate the blocks, S block elements, P block elements. आता हा पोर्शन जो आहे तो रिडक्ट करण्यात आलाय. The block portions that was reducted to state board as well as the CBSE board. Can you check out which portions was reduced in 2020 in the our examinations? Okay. Next question is, what is the zigzag line? Okay, that one question. Which elements are present in the region of that line, means which elements present left side of that line and right side of that line, and which comes in the side of that line. The elements belong to same group, have a same valency. Justify this statement. Why do elements in a group showing same valency? Same question hai. Why the elements belong to same groups and why their valency is same? We want to justify that statement. Next is, zero group elements are called noble gases. Give the reason about it. Okay, the scientific reason you must want to write in the examinations about the zero group elements. Why they are called noble gases? Okay, because of the zero group elements are don't take a part in chemical reactions. Okay, they are not a part of the reaction. That's why their outermost shell is fulfilled with the electron. Okay, that's why they are not take a part in the reactions. That's why it is called the noble gases. The give scientific reason for a metallic character goes on decreasing while going from left to right in a period of time. The next same question is that what happens when we are going in a periodic tables from left to right, right to left, both sides. Maximum times such type of questions asked in examinations. Write the short note on a position of isotopes with an example. Firstly, you want to write a definition of the isotopes in this questions. Okay. Next, example of that isotopes. Okay. Here, explain about Mendeleev periodic table in details. The depending on electronic configuration, the properties of elements vary in different groups. Why? Okay. Here, the definition, atomic size and the isotopes. Discuss the trend in the variation of metallic and non-metallic properties in a period and in a group. Okay. What happened with the metallic and non-metallic character in group and the period? याचे दोन क्वेश्चन होऊ शकतात. एक पहिला, discuss the trend in the variation of metallic and non-metallic properties in period. हा एक पहिला. आणि दुसरा, discuss the trend in the variation of metallic and non-metallic properties in a group. हा दुसरा. ओके. खाली सेम क्वेश्चन आहे. मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टीज आपल्याला काय करायच्यात, एक्सप्लेन करायच्यात. आता तुम्ही विचार करताल की हे रिपीट क्वेश्चन का आलेले आहेत. ज्या पाठीमाग प्रिव्हियस एक्झामिनेशनला ज्या पद्धतीनं क्वेश्चन्स आलेले आहेत जशाच तसे क्वेश्चन इथं राईट डाऊन करण्यात आलेले आहेत. ओके. एक्सप्लेन अ मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. What were the limitation of Newland's law of octaves? The alkali metals do not form a dipositive ions. Why alkali metals dipositive ions तयार करू शकत नाही? That is the what is the reason behind the alkali metals? Okay. Next is, how were the position of different isotopes decide in the modern periodic table? पहा, isotopes वरती definition, isotopes वरती distinctions and explanations with an example आणि
भरपूर काही विथ द पोझिशन ऑफ द आयसोटोप्स का क्वेश्चन आलेले बिकॉज ऑफ दी देर इज अ कन्फ्युजन टू दी Mendeleev periodic table, ओके, अबाउट द पोझिशन ऑफ द आयसोटोप्स. मेंडेलिव्हचे जे पिरियडिक टेबल आहे त्यामध्ये आयसोटोपच्या पोझिशन बद्दल कन्फ्युजन होतं. ओके, दॅट्स वाय इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल what happened with the isotopes, okay, that all things you must want to learn in the periods. Okay, next one is the hydrogen is regarded as a rug element in the periodic table. 27. Explain gradation in halogen family. ओके, आता ग्रेडेशन काय आहेत हॅलोजन फॅमिलीमध्ये? ब्रोमिन असेल, क्लोरीन असेल, आयोडीन असेल, ओके, त्यांची ग्रेड आहेत. तर ते ग्रेड कोणत्या प्रकारे आहेत ते तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करायचं आहे विथ एन एक्झाम्पल. द सायंटिफिक रिझन ऑन एलिमेंट्स बिलॉंग टू द सेम ग्रुप्स हॅव द सेम व्हॅलन्सी. सेम क्वेश्चन आहे, रिपीट आलेला आहे. राईट द डिफरन्सेस बिटवीन ग्रुप अँड पिरियड्स. हा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आलेला आहे पहा. मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये तुम्हाला डिफरन्सेस करायचे, ग्रुप म्हणजे काय आणि पिरियड्स म्हणजे काय. राईट द शॉर्ट नोट ऑन द आयसोटोप्स अँड पोझिशन ऑफ द आयसोटोप्स. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द हॅलोजन ग्रुप्स. जे काही हॅलोजन ग्रुप्स आहेत त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला राईट डाऊन करायचे ग्रुपचं. ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सेकंड रो एलिमेंट ऑफ द first group in the periodic table. Okay, write the short note on the position of isotopes in Mendeleev's periodic table and modern periodic table. Okay, हा एक क्वेश्चन आहे. what is the periodic trend observed in the variation of atomic radii down a group. ओके, आता हा एक जो क्वेश्चन आहे तो मॅक्झिमम टाइम्स आलेला आहे. व्हॉट हॅपन इन अ पिरियडिक टेबल्स व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राईट इन अ मॉडर्न पिरियडिक टेबल. ओके, देर इज द increasing the atomic size or decreasing the atomic size. When we are going top to bottom in periodic table, okay, what happened with the size of the elements? That all questions are the most important. Okay, now the next question is that give a scientific reason for a metallic character goes on decreasing while going from left to right in a period. Okay, which elements is used to fill a decorative balloon, whether a balloon and their shape. What are the next question, merits and demerits of the Mendeleev periodic table? That are the most important. What happened with the radius? As we go from left to right side within a period, the radius, atomic radius decreases. Explain with the help of periodic table. How are the elements arranged in modern periodic table? Explain in detail about the modern periodic table. पहा, फर्स्ट 37 क्वेश्चन आहे की लेफ्ट टू राईट ज्यावेळेस आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये जातो, ठीक आहे, तर रेडियस, ॲटॉमिक रेडियस काय होते, इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते. त्यानंतर मॉडर्न पिरियडिक टेबल बद्दल आपल्याला इन डिटेल मध्ये माहिती लिहायची, फ्रॉम पिरियड्स टू ग्रुप. ओके, नाउ sorry, 28. What are the groups and the periods in the modern periodic table? Okay, groups and periods काय. Compare and contrast the arrangement of element in a modern periodic table and the modern periodic table. Okay, compare करायचे, कॉन्ट्रॅक्ट आणि अरेंजमेंट मॉडर्न पिरियडिक टेबल किंवा मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल मध्ये कोणताही प्रश्न येऊ शकतो. मॉडर्न पिरियडिक टेबलचा येऊ शकतो आणि मॉडर्न पिरियडिक टेबल आणि सॉरी टायपिंग मध्ये थोडासा कन्फ्युजन आहे, तर
compare the contract of arrangement in a पहिले मेंडेलीव पिरियडिक टेबल. ओके, आणि त्याच्यासोबत कंपॅरिझन आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबल. ओके, स्क्रीनवर टाईप व्यवस्थित आहे, जी माझ्याकडे प्रिंट आहे तिच्यामध्ये कन्फ्युजन. ओके, चलो. हाऊ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स or atom related to its position the modern periodic table. आता electronic configuration related their positions in modern periodic table. You want to explain about the position of the atoms, okay, and their electronic configurations. Now here in next that 4 or 5 questions are remaining, that are the very most important. Okay, and elements has electronic configuration 287. एक एलिमेंट आहे ज्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 आहे. वी आर टेकिंग हिअर एक्झाम्पल अबाउट 287. तो काहीही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असू शकते. हिअर 281 असू शकतं, 283 असू शकतं, 282 असू शकतं. ओके, आणि त्या संदर्भात जे काही क्वेश्चन विचारले जातात. द फर्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप्स अँड पिरियड्स. फर्स्टली, टू विच ग्रुप्स and periods of the modern periodic table does it belong? Means from which groups that elements is belong, from which periods that group is belongs. Okay, whether you are able to find out group and period, you are easily finding the element. Okay, next, about the metallic character, about the atomic number, about the metallic and non-metallic character, and about the valency of that element. आता पहा, तुम्हाला जरी काही माहित नसेल, you doesn't know about the elements or periodic table, काही माहित नसेल, तरी तुम्ही इझिली सांगू शकता. या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून तुम्हाला इझिली सांगता येईल की याची व्हॅलन्सी काय आहे. तर राईट हँड साइडला शेवटचा आकडा म्हणजेच त्याची व्हॅलन्सी असते, म्हणजे 7 व्हॅलन्सी आहे. बरोबर आहे. कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे तर थर्ड पिरियड मध्ये हा एलिमेंट येतो. का? कारण किती डिजिट आहेत पाहून घ्या, 3 डिजिट आहेत, म्हणजेच थर्ड ग्रुप मध्ये येतो. त्यानंतर ॲटॉमिक नंबर काय आहे तर याचं सम करा. ओके, वेदर यू आर डुईंग द सम ऑफ दिस, यू आर इझिली फाइंड आउट द ॲटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, त्यानंतर व्हॅलन्सी, त्यानंतर ग्रुप, 7 ग्रुप मध्ये हा येतो. ओके, यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दॅट थिंग्स. आणि द केमिकल सिमिलॅरिटी ऑफ दी, आता याच्यासोबत जे काही केमिकल सिमिलॅरिटीची काही एखाद दुसरा याच्यासोबत दिलेला असू शकतो, त्याची सिमिलॅरिटी 7 ग्रुप मधला 7 व्हॅलन्सी असणारा एखादा एलिमेंट इथं दिलेला असतो, ते तुम्ही फाइंड आउट करायचं. द ॲटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20. एका एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर काय 20 आहे. तर राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचंय. त्यानंतर त्याची व्हॅलन्सी काय असणार आहे. ओके, त्यानंतर मेटल अँड नॉन मेटॅलिक आहे का, मेटॅलिक आहे का नॉन मेटॅलिक आहे, सेम वरच्या क्वेश्चन सारखंच. त्याचा फॉर्म्युला, त्याच्या क्लोराईडचा फॉर्म्युला राईट आउट डाऊन करायचा आहे, एक क्वेश्चन. आणि रिएक्टिव्ह आहे का, मोर रिएक्टिव्ह आहे ते एक राईट डाऊन करायचं आहे. त्यानंतर the atomic number of an element is considered to be a more appropriate parameter than its atomic mass of the chemist. Take example of the element X. एक X एलिमेंट दिलेला असेल किंवा A B C D अशा प्रकारचा एक क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे, जस्टिफाय द स्टेटमेंट. स्टेट द मॉडर्न पिरियडिक लॉ. व्हॉट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स अँड पिरियड्स इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल. किती नंबरचे ग्रुप, किती ग्रुप आहेत, किती पिरियड्स आहेत मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये, इन डिटेल तुम्हाला राईट डाऊन करायचं आहे. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला काही एलिमेंट्सचं येऊ शकतं की कशा रीतीने तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यांचं राईट डाऊन करायचंय. ओके, ग्रुप्स अँड पिरियड्स द मॉडर्न पिरियडिक टेबल अँड नेम अँड राईट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. पहा, फिजिकल प्रॉपर्टी आणि केमिकल प्रॉपर्टी मॅक्झिमम टाइम्स
द आस्क फॉर युअर एक्झामिनेशन. तर इथंच हे क्वेश्चन संपलेले आहेत. मॅक्झिमम क्वेश्चन यामध्ये रिपीट आहेत. का? कारण ज्या ज्या एक्झाम्सला मग दिल्ली बोर्ड असेल, हरियाणा बोर्ड असेल, स्टेट बोर्ड असेल, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड असेल किंवा जे काही बोर्ड्स आहेत त्या बोर्डला ज्या ज्या वेळेस हे एक्झाम्सला आलेले आहेत त्या फॉर्म मध्येच उतरून घेतलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये काही जर एवढेही क्वेश्चन तुम्ही केले तर या म्हणजे या चॅप्टर मध्ये काहीही उरत नाही. तुम्हाला डिटेलमध्ये हे जर एवढं केलं तर तुम्ही इझिली काय करू शकता, आउट ऑफ मार्क मिळवू शकता. ओके, नाउ वी आर स्टॉप हिअर. वी विल मीट टुमॉरो मीटिंग. आपण दुसऱ्या एका मीटिंग मध्ये आता भेटू. त्यापूर्वी सर्वांनी हे क्वेश्चन राईट डाऊन करून घ्या. सगळ्यांनी आन्सर्स काढा. ओके, आणि तुमचे जवळचे कोणी मित्र असतील त्यांनाही व्हिडिओ शेअर करा. त्यांनाही या गोष्टीचा फायदा होऊ द्या. ओके, बाय.